ಭಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನೇಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणैजित्तविभागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनद्वशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्ज भृंग श्रीवास योगी गुरुनार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्ण वरदारि कृपात्तचिह्नं श्री श्रीनिवास मुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्री नारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं रंगेशपादविनतं श्रीनिवास मुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडरिपुयतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं भूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादौ सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि नायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। केन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनां व्याहत संकल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चावपभ्रमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणां तर्जुनमुशीशमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गविवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र योषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविसृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावकिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिविजोजरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतां च स्थिते कृतियाढ्यै काकणिके वर्षा नोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्संयतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां प्रष्टव्यः कथमीश्वरस्यैनः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ओम जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वर्यमा जन्न इन्द्रो बृहस्पतिः जन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। अखिल भुवन जन्मस्तेव भंगादिलीलैर्विधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमो परस्मिन् षी भक्तिरूप पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरे समरसो भौमाप्तिबन्त्वन्वहम्। ನಿರ್ಧಾರಣ ನಿಯಮಾಧಿಕರಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೋದ್ಸಲಿ. ಪ್ರಧಾನಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವದೇವ ತದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನ, ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಹರಸಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವತೆ ಏವ ಅದರಂತೆಯೇ ತದುಕ್ತಂ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಷಯ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣ ನಿಯಮಾಧಿಕರಣ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅಧಿಕರಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಸಂಗತಿಯನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಬಂತು, ಅದರ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುದು. ಈಗ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕರಣ, ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ, ದೇವತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಮೂರು: ಕರ್ಮ, ದೇವತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನ ಜೈಮಿನಿ 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಾದರಾಯಣರದು. ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡವನ್ನ ಜೈಮಿನಿಯೇ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಾತ್ಯಾಯನರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗಾದರೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡ ಅನ್ನೋದು 4 ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೀಗೆ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಲಕ್ಷಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ, 20 ಲಕ್ಷಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. 20 ಲಕ್ಷಣಿ ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ. 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರ, ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಜೈಮಿನಿಯವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯ ಬಾದರಾಯಣರದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ, ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ತದುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತದ್ಯೈಹ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತಿ ಏತಾಂಶ್ಚ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವನ ಸತ್ಯವಾದ ಕಾಮಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ವರ್ಜಂತಿ ಏತಾಂಶ್ಚ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮ, ಮತ್ತು ಈ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅಪಹತ ಪಾಪ, ವಿಜರಹ, ಮೃತ್ಯು, ವಿಶೋಕ ಮೊದಲಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು, ದಹರ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ದಹರಾಕಾಶಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಉಪಾಸನಂ ಉಕ್ತ್ವಾ, ದಹರಾಕಾಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು, ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನಿತಿ ಗುಣಾನಾಮಪಿ ಪೃಥಗುಪ ಉಪಾಸನಂ ವಿಹಿತಂ. ಮೊದಲು ದಹರಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂ ಅನುವಿದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದ್ ಅಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಣಚಿಂತನೆಪಿ ತತ್ತದ್ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ದಹರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಚಿಂತನಂ ಆವರ್ತನೀಯಂ ಉತ ನ ಇತಿ ಸಂಶಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಣಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತೆ ದಹರ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಅನುಚಿಂತನವು ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ದಹರಾಕಾಶಸ್ಯೈವ ಅಪದಪಾತ್ಮತ್ವಾದೀನಾಂ ಗುಣಿತ್ವಾತ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ದಹರಾಕಾಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಆಯಾ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತೆ ದಹರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದಹರಾಕಾಶನ ಅಂತ ಆತ್ಮನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಹರಾಕಾಶಸ್ಯೈವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದೀನಾಂ ಗುಣಿತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಸಕೃದೇವ ಅನುಸಂಧಾತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಗುಣಾರ್ಥಂ ತಚ್ಚಿಂತನಂ ನ ಆವರ್ತನೀಯಂ. ದಹರಾಕಾಶನೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಯಾರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ದಹರಾಕಾಶನಿಗೆ. ಆ ದಹರಾಕಾಶನನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಬರೀ ಇದು ಉಪಾಸ ತ್ರೈವಿಧ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಾಸ ತ್ರೈವಿಧ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾದವನು, ಅಚಿತ್ ಶರೀರಕನಾದವನು ಮೊದಲಾಗಿ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕವಾದ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಆನಂದ, ಅಮಲ ಅನ್ನುವಂತಹ 5 ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ದಹರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಪಹತ ಪಾಪ, ವಿಜರಹ, ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ದಹರಾಕಾಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಸನೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಕೃದೇವ ಅನುಸಂಧಾನ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುಣಾರ್ಥಂ ತಚ್ಚಿಂತನಂನ ಆವರ್ತನೀಯಂ. ಗುಣವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನವದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾಕಾಂಡ ಸಂಕರ್ಷಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನವತ್, ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ರೈಧಾತ ವಿಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿ, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಞೆ, ಅವನು ರಾಜನಾದವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಾಜ್ಞೆ ಇಂದ್ರಾಯ, ಅಧಿರಾಜಾಯ ಸ್ವರಾಜ್ಞೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನವತ್ ಆವರ್ತನೀಯಮೇವ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ವರೂಪದ ಆವರ್ತನೆಯೂ ಬೇಕು. ದಹರಾತ್ಮನು ಅಪಹತ ಪಾತ್ಮತ್ನಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ದಹರಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರಹ ದಹರಾತ್ಮ, ವಿಶೋಕ ದಹರಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧ್ಯಾನವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನ, ರೂಪ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ದಹರಾಕಾಶ ಏವ
ಏಕಏವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಾನಾಂ ಗುಣಿ. ಧರಾಕಾಶನೇ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಗುಣಿಯಾದವನು ಅವನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುಣಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾನಮನ ವಿದ್ಯೆ ವ್ರಜಂತಿ ಏತಾಂಶ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಅಪಾತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋನು. ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಪಟ್ಟ ದಹರಾಕಾಶನೇ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಸಚ ಪ್ರಥಮಂ ಚಿಂತಿತ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೊದಲು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು. ಯಾರು ದಹರಾಕಾಶ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಇಲ್ಲಿ? ದಹರಾಕಾಶ. ದಹರಾಕಾಶ ಯಾರು? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಇಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿಯೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದಹರಾಕಾಶನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಹರಾಕಾಶ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮಿ, ಗುಣಿ, ಅವನ ಗುಣಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರಾತ್ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರಸ್ಯ ಭಿನ್ನತ್ವಾತ್, ಬರೀ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂದಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಹರಾಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಆಕಾರ ಬರೀ ಈ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಪಹಪತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದು ಆ ಆಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಿನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಚ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವೇನ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್, ಈ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟಗಳಾದ ಗುಣಾಷ್ಟಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅನುಸಂಹಿತಸ್ಯ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದು ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ತಸ್ಯ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಅನುಸಂಧಾನಾರ್ಥಂ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದೊಡನೆ ಏನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವೇ ಮೊದಲಾದರೊಡನೆ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಅವನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಇಂದ್ರಾಯ ರಾಜ್ಞೆ ಪುರೋಢಾಶಂ ಏಕಾದಶಿಕ ಪಾಲಂ ನಿರ್ವಪೇತಿ, ತ್ರೈಧಾತವೀಯಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾಯ ರಾಜ್ಞೆ ಪುರೋಢಾಶಂ ಏಕಾದಶಿಕ ಪಾಲಂ ನಿರ್ವಪೇತ್, ಇಂದ್ರಾಯ ಅಧಿರಾಜಾಯ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವರಾಜ್ಞೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನೇ, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವರಾಟ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದು ಇದು ಇಂದ್ರಸ್ಯೈವ ರಾಜತ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇಪಿ, ಅಧಿರಾಜನಾದವನು ಇಂದ್ರನೇ, ಸ್ವರಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇಂದ್ರನೇ, ರಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಇಂದ್ರನೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತದ್ಗುಣ ಸಂಬಂಧಿ ಆಕಾರಸ್ಯ ಭಿನ್ನತ್ವಾದಿ. ಗಂಧ ರಾಜ್ಞನಾದ ಇಂದ್ರ, ರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನು, ಅಧಿರಾಜನಾದ ಇಂದ್ರನು, ಸ್ವರಾಟಾದ ಇಂದ್ರನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದ್ರನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತದ್ ಭಿನ್ನತ್ವಾತ್ ಪ್ರಧಾನ ಆವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಯತೆ. ಪ್ರಧಾನ ಆವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹವಿಸಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಾಯ ರಾಜ್ಞೆ ಒಂದು ಹವಿಸರ್ಪಣೆ, ಇಂದ್ರಾಯ ಅಧಿರಾಜಾಯ ಮತ್ತೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಞೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹವಿಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ತದುತ್ತಮ ಸಂಕರ್ಷಣೆ ನಾನಾವ ದೇವತಾ ಪೃಥಕ್ವಾತ್, ದೇವತೆಯ ಆಕಾರವು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹವಿಸಮರ್ಪಣೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ದಹರಾಕಾಶನಿಗೂ ವಿಚರನಾದ ದಹರಾಕಾಶನಿಗೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ, ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ ತದ್ಧಿ ಬಲೀಯ ತದಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದುವೇ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗವು ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಮೊದಲಾದಕ್ಕಿಂತ, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಲಿಂಗ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾಂ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಅರ್ಥ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಅನೇಕ ಕೃತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸೂತ್ರದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆಯೇ, ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ, ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವೇ, ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅದುವೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದುವೇ ಬಲವಾದದ್ದು. ತದಪಿ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅನುವಾಕ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥರ್ವಶಿಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವವಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ದಹರಂ ವಿಪಾಪ್ಮಂ ಪರವೇಶ್ಮಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಗ್ಗಸ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಪ್ರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರತತ್ವ, ಪರಜ್ಯೋತಿ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾರಾಯಣನ ಪರತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಅನವಿಭೂತಿ. ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವ ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವು ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾದವನು ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ
ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವನ್ನ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆನಂದಾದೇಹ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಯಾವ ದೇವತೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂದಾಧಿಕರಣ ಆನಂದಾದಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ಯಾರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಯಾವ ದೇವತೆ, ನಾರಾಯಣನೇ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಕಾರರು. ತೈತಿರಿಯಾಹ ದಹರ ವಿದ್ಯಾನಂತರ ಮಧೀಯತೆ. ತೈತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದಹರ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಹರಂ ವಿಪಾಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಂ. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವನು ದಹರಾಕಾಶ, ಅದು ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅನುವಾಕ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಜಂಬುವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಆರಭ್ಯ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಇತಿ ಅಂತಂ. ಇದುವೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಇದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಶಯವನ್ನು ಭಾಷಿಕಾರರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಿಂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕೃತ ವಿದ್ಯೆಯ ಏಕವಿದ್ಯಾತ್ವೇನ ತದುಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಂ ಅನೇನ ಕ್ರಿಯತೆ ಉತ ಸರ್ವವೇದಾಂತೋದಿತ ಪರವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಂ. ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಹ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಏನು ಹೇಳ್ಪಟ್ಟನೋ ಆ ದಹರಾಕಾಶನು ನಾರಾಯಣನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ 32 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ, ಇದು ಸಂದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಕರಣವಾಯ್ತಿದು. ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅನುವಾಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಇದ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅನ್ನೋ ಅನುವಾಕ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ದಹರ ಉಪಾಸನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಲಿಂಗ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್, ಲಿಂಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಲಿಂಗ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯಾನ ಸಮವಾಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ ಪ್ರಕರಣವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಬಲವಾದದ್ದು? ಲಿಂಗವೇ ಬಲವಾದದ್ದು. ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಪರತ್ವ ಹೇಳುವ ಲಿಂಗಗಳಿದೆ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಹ, ನಾರಾಯಣ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಅವನ ಚಿಹ್ನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ, ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅದು ಜೈಮಿನಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರ ಅದು. ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದೆ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ದೂರವಾಗಿರೋದು, ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಹತ್ರ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ. ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ. ಶ್ರುತಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದುವೇ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಯಾರು ಉಪಾಸ್ಯನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಈ ಅನುವಾಕ. ಯುಕ್ತಂ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಂ ಇತಿ ಕುತಃ ಪ್ರಕರಣಾತ್. ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉಪಾಸನಾದವನೇ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗಿಂತ ಪರವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ, ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ದಹರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅನುವಾಕ ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅನುವಾಕೆ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಹಿ ಪ್ರಕೃತ ದಹ್ರಂ ವಿಪಾಪ್ತಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಹ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ. ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಅನುವಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕ ಅಭಿಧಾನಂ ಅಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕಸ್ಯ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥತ್ವಂ ಉಪೋದ್ಬಲಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅದು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ವಾಕ್ಯ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕ ವರ್ತಿತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಹರ ಆಕಾಶ ದಹರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಹರಾಕಾಶನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅನ್ನುವ ಅನುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಒಂದು ಕಮಲದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಹರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು. ದಹ್ರಂ ವಿಶೋಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದವನು ನಾರಾಯಣನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಅನುವಾಕದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಿಂಗ ಭೂಯಸ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಹೇ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ಭೂಯಸ್ವಾತಿ ಅಸ್ಯ ನಿಖಿಲ ಪರವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣತ್ವೇ ಭೂಯಾಂಸಿ ಲಿಂಗಾನಿ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಕೇವಲ ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದವನು ನಾರಾಯಣನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಖಿಲ ಪರವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥತ್ವೇ. ನಿಖಿಲ ಪರವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದ, ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣೆ, ವಿಶೇಷನಾದ ಉಪಾಸ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಯಾಂಸಿ ಲಿಂಗಾನಿ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಹಿ ಪರವಿದ್ಯಾಸು ಅಕ್ಷರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸ್ಯ ಆದವನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರವಿದ್ಯಾಸು ಅಕ್ಷರ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರತತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಉಪಾಸ್ಯಂ ವಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ತದಕ್ಷರಂ ಜಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಪರಾಯಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಂಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಂಭು ಅನ್ನೋದು ಮಂಗಳಕರ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತು, ಉಪಾಸ್ಯಂ ವಸ್ತು. ಇಹ ತೈರೇವ ಶಬ್ದೈ ಅನೂದ್ಯ. ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಾರಾಯಣನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮಾಮುಪಾಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಹೇಳಿದ ಮಾಮುಪಾಸ್ವ, ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಶಂಭು, ಶಿವ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವನು ಶಿವನೇ, ಸ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸ ಶಿವ, ಸೇಂದ್ರ, ಸೋಕ್ಷರ, ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನೇ, ಇದು ನಾರಾಯಣನೇ, ಇವನು ನಾರಾಯಣನೇ, ಇವನು ನಾರಾಯಣನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ತೈರೇವ ಶಬ್ದೈ ಅನೂದ್ಯ, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನೂದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ತಸ್ಯ ನಾರಾಯಣತ್ವಂ ವಿಧೀಯತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭೂಯಸೀಷು ವಿದ್ಯಾಸು ಶ್ರುತಾನೆ ಅನೂದ್ಯ. ಭೂಯಸೀಷು ವಿದ್ಯಾಸು, ಅನೇಕ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣತ್ವ ವಿಧಾನ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ, ನಾರಾಯಣನ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸು ಉಪಾಸ್ಯ, ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ.
ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಯಸೀಷು ವಿದ್ಯಾಸು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೂದ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣತ್ವ ವಿಧಾನ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣೇವ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಿ ಉಪಾಸ್ಯಂ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು. ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಕಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ. ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಸ್ಥೂಲ ಮನಣು ಅಹ್ರಸ್ವಂ ದೀರ್ಘಂ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಗಳು. ಆ ಪ್ರಾಕೃತ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವನು. ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರೋದು, ದಪ್ಪಗಿರೋದು, ಸಣ್ಣಗಿರೋದು, ಉದ್ದಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಕನಾದವನು, ಅದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಆನಂದ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಅಮಲ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಣಯೇ ಭೂಯ ಬಹುತರಂ ಲಿಂಗಂ ಭವತಿ. ಇದುವೇ ಲಕ್ಷಣ, ಅವನ ಚಿಹ್ನೆ. ಲಿಂಗ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇದೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು, ಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಿತನಾದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾರಾಯಣನು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಚಿಹ್ನ ಪರ್ಯಾಯ. ಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಚಿಹ್ನೆ, ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನಭೂತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಬಹುತರಂ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾರಾಯಣ ಪರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು. ಭೂಯಸ್ವ ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರನು, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ, ಅವನೇ ಪರಜ್ಯೋತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪರತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಜ್ಯೋತಿ, ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ತದ್ಧಿ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಬಲೀಯ. ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲವಾದದ್ದು. ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲಿಂಗ, ಅವನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ ಉಪಾಸನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು. 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡೆ ಸ್ತುತಿಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾಂ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಅರ್ಥ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಾತಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಾಗ ಆ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಆಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು.
ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯಾನ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ಅರ್ಥ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಾನ ಸಮಾಖ್ಯ ಇವುಗಳು ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸೇರಿರುವಾಗ ಸಮವಾಯ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾರದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ನಂತರ ಬರುವುದು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಲಿಂಗವೂ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಗ ದುರ್ಬಲ, ಶ್ರುತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕರಣವೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಗವೇ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾದವನು ನಾರಾಯಣನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣತ್ವವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣನೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣೇ, ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನು ನಾರಾಯಣನೇ, ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರನು ನಾರಾಯಣನೇ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಶೇಷವ ದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದುವೇ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ. ಅದನ್ನ ಬರೀ ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ದಹರ ಪುಂಡರೀಕವರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ದಹರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಇರೋದು. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಡವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯತ್ತೂಕ್ತಂ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಂ ದಹರಶೇಷತ್ವಮಸ್ಯ ಉಪೋದ್ಬಲಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಲವಾದದ್ದು ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ದಹರಶೇಷತ್ವಂ, ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾದದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಿದು. ಅವಾಗ ಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ತತ್ವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಲೀಯಸ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸ ನಿರ್ಧಾರಣಾರ್ಥತ್ವೇ ಅವಧೃತೆ ಸತಿ. ಈ ಬಲೀಯಸ್ತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಬಲೀಯಸ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಾಗ, ದಹರ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಪಿ ತಸ್ಯೈವ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಉಪಾಸಿತ್ವೇನ ತದ್ವಚನೋಪಪತ್ತೇ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಅನ್ನೋದು ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದವರು ಇವನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಾಸನನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣತ್ವವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವಾಗ, ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೇಳ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಾಸನನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣತ್ವ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಾ ಸಂದೇಹವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಚ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ದೇಶೇನ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವಾಕ
ಪೂರ್ವಾನುವಾಕ ಉದಿತ ಉಪಾಸಿನ ಸಂಬಂಧ ನ ಶಂಕನೀಯ ನ ಚ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದಹರಂ ವಿಭಾ ದಹರಂ ವಿಶೋಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಹರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿರಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದಹ್ರಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂಕಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ಗುರುಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿರಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ಮ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ. ಎರಡನೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮಕಾರಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತು ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಆಶಂಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಚ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ದೇಶೇನ ಪೂರ್ವಾನುವಾಕೋರಿತ ಉಪಾಸನ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕನೀಯ, ಅದರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವು ಸಂದೇಹ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ಉಪಾಸಿಗತೇನ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಭಿಹಿತತ್ವಾತ್ ತದುಪಾಸ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಪಾತಿ ತದುಪಾಸ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತತು ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತತು ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅದು ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ತವ್ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದು ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ಮಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಣಃ ಅಭಿಹಿತತ್ವಾತ್ ತದುಪಾಸ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಅಂದ. ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಮೇವೇದಂ ಪುರುಷಃ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ ಈ ಅನುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿರೋಧಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವಮೇವೇದಂ ಪುರುಷಃ, ವಿಶ್ವಮೇವೇದಂ ಪುರುಷಃ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಮೇವ ಇದಂ ಪುರುಷಃ ಎಲ್ಲೋ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ, ನಾರಾಯಣ ಪರಃ ತತ್ವಂ ಪರತತ್ವ ನಾರಾಯಣನೇ, ನಾರಾಯಣ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದೇಶಾಚ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ ವೇದಿತವ್ಯ. ಪ್ರಥಮಾ ನಿರ್ದೇಶವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ದೇವಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ಲಿ. ದೇವ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷನಾದ ದೇವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅನುವಾಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಪಾಂಸರುಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಪಾಣಿನಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ. ಅಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಣಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಹದ್ ಭಯಂ ವಜ್ರಂ ಉದ್ಯತಂ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಹದ್ ಭಯಂ ವಜ್ರಂ ಉದ್ಯತಂ, ಉದ್ಯತಾತ್ ವಜ್ರಾತ್ ಮಹತಃ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹತ್ ಭಯಂ ಉದ್ಯತಂ ವಜ್ರಂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತಃ ಉದ್ಯತಾತ್ ವಜ್ರಾತ್ ಮಹತಃ ಭಯಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಭಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೂತ್ರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸುಪಾಂ ಸುಲುಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಯಾವ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆ. ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷಃ ನಾರಾಯಣ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ ವೇದಿತವ್ಯ. ಹಂಗೆ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ತಸ್ಯಾಹ ಶಿಖಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವ ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶೈಃ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರಃ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಾಸ್ಯಃ ಇತಿ ನಿರ್ಣೀಯಮಾನತ್ವಾಚ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ ಏತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ, ನಾರಾಯಣನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ತಸ್ಯ ಶಿಖಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಶಿವ ಸಹ ಇಂದ್ರ ಸಹ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣೆ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರಥಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಶಂಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಮೀರಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರೋದು. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೊದಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಮೀರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ನಾರಾಯಣನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಸಮಸ್ತು ಪದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡಿ. ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸಮೀರಿತ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಅನ್ವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ವಾಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿ ನಾಯಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणं प्रपद्ये। ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् मामावीन् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः